गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना नाहीं कोई होर। परमात्मा तो भी वड्डा गुरु हुंदा आ। गुरु तो बिना सानू सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पैर पैर ते सानू गुरु की लोड़ पैंदी आ, पल पल सानू गुरु की लोड़ पैंदी आ। जदों बच्चा जन्म लैंदा संसार दे विच, जदों बच्चा जन्म लैंदा तां उहदे पहला गुरु उहदे माँ बाप हुंदे ने। फिर माँ बाप अपने बच्चे नूं सिखांदे ने कि ये तेरा चाचा आया, ये मामा आया, ते ताया आ। संसार का उसनूं ज्ञान दिंदे ने। फिर जो बच्चा थोड़ा वड्डा हो जाता, 3-4 साल हो जाता, फिर उसनूं प्लेवे स्कूल च पाया जाता। जो प्लेवे स्कूल दे विच बच्चा जाता तो उत्थे फिर उन्हें टीचर उन्हें गुरु बनाना पैंदा। फिर गुरु उसनूं बैठना सिखांदा आ, कुछ बोलना सिखांदा आ। फिर साल एक पढ़ाई करन तो बाद फिर बच्चा फिर स्कूल चले जाता है। स्कूल दे विच नर्सरी क्लास, फिर उसनूं गुरु बनाना पैंदा है। फिर बच्चा जो 10वीं 12वीं तक पढ़ता आ, पढ़न तो बाद फिर कॉलेज चले जाता है। उत्थे फिर उन्हें गुरु बनाना पैंदा, प्रोफैसर नूं गुरु बनाना पैंदा है। फिर पढ़ाई लिखाई करन तो बाद फिर उसने जो काम सीखना हुंदा आ, जो उसने काम करना हुंदा आ, फिर उन्होंने वो गुरु बनाना पैंदा आ। डॉक्टर बनना होवे, डॉक्टर की पढ़ाई करनी होवे तो डॉक्टर नूं गुरु बनाना पैंदा आ। वकालत करनी होवे तो वकील नूं गुरु बनाना हुंदा आ। जे कोई स्कूटर सीखने होण, कारां सीखणियां होण तां सानूं मकैनिक नूं गुरु बनाना पैंदा आ। फिर उस तो बाद सानूं अध्यात्मक की पढ़ाई के लिए, अध्यात्म के सफ़र से जाण दे लई उदों भी सानूं पूर्ण महापुरुष, पूर्ण गुरु की लोड़ पैंदी है। मतलब पैर पैर ते पल पल सानूं गुरु की लोड़ पैंदी है। बिना गुरु तो ज्ञान सानूं नहीं मिल सकता। हर समय सानूं गुरु की लोड़ पैंदी है। बिना गुरु तो असी कुछ भी सीख नहीं सकते। कोई भी संत आ, महापुरुष आ, पीर आ, फकीर आ, हरेक इंसान का, हरेक गुरु पीर का कोई ना कोई गुरु आ, जितो उन्हें संगत करके, जितो उन्हें शिक्षा लैके उन्होंने अपना जीवन उदा का बनाया। लोग कहते हैं कि देहधारी गुरु नहीं धारना चाहिए, देहधारी गुरु नहीं बनाना चाहिए। तुसी आप समझदार हो, तुसी पढ़े लिखे हुए, अज साइंस का जमाना आ, कंप्यूटर का जमाना आ, हर इंसान पढ़ लिख रहा, तो तुसी आप सोचना बैठ के कि सानू गुरु की कित्थे लोड़ नहीं पैंदी। पहला सब तो पहला घर तो शुरुआत होंदी है, साडे माँ बाप गुरु बनते हैं। फिर उस तो बाद बच्चा प्लेवे स्कूल जाता, उत्थे सानू गुरु की लोड़ पैंदी है। फिर उस तो बाद बच्चा स्कूल दे विच जांदा, उत्थे उसनूं फिर गुरु की लोड़ पैंदी है। फिर उस तो बाद पढ़ाई लिखाई कॉलेज जांदा आ, कॉलेज दे विच जांदा आ, उत्थे फिर उसनूं प्रोफैसर गुरु की लोड़ पैंदी है। फिर उसने काम कर सीखना हुंदा है, उन्हें जिहड़ा काम सीखना उन्हें उस गुरु की लोड़ पैंदी है। इसी तरह अध्यात्म के सफ़र से जाण दे लई सानूं गुरु की लोड़ पैंदी है। पल पल सानूं गुरु की लोड़ पैंदी है। फिर तुसीं किद्दां कहने कि सानूं देहधारी गुरु नहीं होना चाहिए। जिन्ने संत, महापुरुष, पीर, फकीर, गुरु महाराज संसार दे विच आए, सारे ने देह ही धारी कीती आ, ये शरीर ही धारण किया उन्होंने। परमात्मा नूं भी, उस रब नूं भी अपनी पहचान देने दे लई ये मनुखी चोला लेना पिया, ये मनुखी जन्म दे विच आना पिया। उस परमात्मा नूं भी, उस अल्लाह वाहिगुरू नूं भी पहचान देने दे लई अपनी उसने इंसानी जामा लेना पिया है। तो तुसीं फिर किद्दां कहने हो कि सानूं देहधारी गुरु की लोड़ नहीं हैगी, देहधारी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जिहड़ा संत मां ये गल्लां हुण ये गल्लां विच रमझां हुंदियां,
ਤੁਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੰਢੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਮਤ ਕੀਜੀਏ, ਸੰਤ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਨ ਮਰ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਰਤਾ करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोग नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। देखो किड्डी वड्डी गुरु की वड़ाई की है। परमात्मा नूं जानन तो पहला अपने गुरु नूं जान लवो कि गुरु किस हस्ती का मालक है। वो तां पहचानांगे जे असीं बंदगी करांगे, रोज़ भगती करांगे, रोज़ सिमरन करांगे। गुरु तो गुरु ही सब कुछ है। गुरु के जरिए असीं गुरु के रूप विच ही तुसीं परमात्मा दे, उस रब्बा दे, उस अल्लाह वाहिगुरू दर्शन कर सकते हो। हुण घर दे विच तुहाडे बल्ब लग्या, हुण बिजली नूं तुसीं देख सकते हो। एक पावर आंदी, भाखड़ा डैम तो करंट आ रहा, पावर आ कि तुसीं हुण देख सकते हो कि तुसीं उस प्रकाश नूं देख सकते हो। वो देखने लई सानूं आकार चाहिए कोई ना कोई। बल्ब दे विच वो पावर काम करदी पई है, असीं बल्ब के जरिए उस प्रकाश नूं देख पा रहे हैं। इसी तरह असीं गुरु के जरिए उस परमात्मा नूं देख सकते हैं, गुरु के रूप विच ही परमात्मा दे दर्शन कर सकते हैं। हुण जे असीं बल्ब नूं आपां फोड़ दईए, फट जावे, कि सानूं प्रकाश नज़र आवेगा? नहीं नज़र आवेगा। असीं ट्यूब नूं तोड़ दईए, लाइट नूं तोड़ दईए, कि सानूं प्रकाश नज़र आवेगा? नहीं नज़र आवे, हनेरा हो जाएगा। उन्होंने किस देखने लई किसी ना किसी सानूं आकार की जरूरत है। इसी तरह सानूं गुरु के जरिए असीं उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। गुरु के रूप विच ही असीं परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, गल्लां कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ते उस नूं जानन तो पहला
ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। 2.5-3 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 22 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 22 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। 22 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਜੇ 22 ਘੰਟੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 1000 ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਬਸ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ। ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਨ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, 10ਵਾਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ, 10ਵਾਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹ 10ਵਾਂ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਓ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਓ। ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੜਫਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਸਿੱਖੋ।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। 2-2.5 ਘੰਟਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਆਪਾਂ ਹੱਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਓ। ਪਰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ, 12 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ 12 ਸਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਜਦੋਂ ਹਜ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਅਸੀਂ ਹਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਛੱਟੀ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਈ। ਚੱਲਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਨਦੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਆਪਾਂ ਨਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰੀਏ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਹਮੇ ਪਾਲ ਲਗਾ ਦੋ, ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਹਮੇ ਪਾਲ ਲਗਾ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਮੁਰੀਦ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਮੁਝੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ, ਅੱਲਾ ਮੁਝੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹਮੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਹਮੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ, ਅੱਲਾ ਹਮੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੋ ਮੁਸਤਫਾ ਹਮੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ, ਮੁਸਤਫਾ ਹਮੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਹਮੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ, ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਹਮੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਹਮੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ 4-5 ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੋ ਵੀ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਹਮੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ, ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਹਮੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਹਮੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ, ਅੱਲਾ ਹਮੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਹਮੇ ਪਾਰ ਨਿਗਾ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੂਰਖੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ, ਮੁਸਤਫਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਘਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਆ ਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ? ਉਹ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਭੇਦ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਧਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਵਧਾਓ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਦੀ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟਿੰਗ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਬਣ ਗਈ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਵਧਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪਰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਖਾਦਾ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਦ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਛੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖੇਗਾ। ਕਬੀਰਾ ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਗਲ ਕਟਣ ਕੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਉਦਾਸ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਕਰੂੰਗਾ ਸੋ ਭਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾੜੇ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾੜੇ ਬਣੋ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟੂਣੇ ਟਾਪੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਧਾਗੇ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਏ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰੀ ਧਾਰੀ ਚਲੋ, ਚਾਹੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਵੀਤ ਬਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੁਰੇ ਬਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਹਰ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ, ਫਿਰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। 2-3 ਦਿਨ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ, ਗੇਟ ਤੱਕ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ 3-4 ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਛੱਡੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖਾ ਲਈ, ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੋਤ ਰਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਲਏ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਲਏ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੱਸੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਚਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਉੱਤੇ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਰ ਥੱਪੜ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਚਾਰ ਥੱਪੜ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ, ਹੈਨਾ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਘੁੰਮੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਵਧੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਲ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਮਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਲਈ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਲੋੜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਆ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਜਵਾਬ ਦੂੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੂੰਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾ ਆ।
ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਲ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਾਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ? ਦਾਸ ਇਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਦਾਸ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਬਾਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਲਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਦੀ।